نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بزم نشاط رنگ دو عالم پہ چھا گیا بزم نشاط رنگ دو عالم پہ چھا گیا جس دن کا انتظار تھا وہ دن بھی آ گیا خدا کے فضل سے جلسے کا ہم آغاز کرتے ہیں خدا کے فضل سے جلسے کا ہم آغاز کرتے ہیں وہی مالک ہے اس کے کرم پہ ہم ناز کرتے ہیں محترم سامعین کرام اور عزیز بچوں، آج کے اس پروگرام کے کرنے کا جو مقصد ہے اس مقصد سے ہم سب بخوبی واقف ہیں، لیکن اگر میں مختصراً بیان کرنا چاہوں تو شاید میرا یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اس پروگرام کے کرنے کا جو اصل مقصد ہے وہ بچوں کے اندر سے ہیزیٹیشن مینس ہچکچاہٹ اور اسی طریقے سے جو ڈر ہوتا ہے لوگوں کے سامنے اپنی باتوں کو رکھنے کا، اسی طریقے سے جو اپنی زندگی میں اور آگے بڑھتے ہیں، جب وہ تھیوریوں کو سیکھتے ہیں، کانسیپٹ کو سامنے رکھنا ہوتا ہے، اسی طریقے سے جب وہ ایکسپیرینس کرتے ہیں، آبزرویشن کرتے ہیں، تو ان کو سامنے رکھنے کے لیے بولنے کی مہارت بہت ضروری ہوتی ہے، اسی لیے یہ پروگرام رکھا گیا ہے۔ جیسا کہ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ ہم جب بھی کسی بھی پروگرام کا آغاز کرتے ہیں یا کسی جلسے یا کسی تقریب کی شروعات کرتے ہیں تو ہمیشہ تلاوت کلام اللہ سے کیا کرتے ہیں، کیونکہ قرآن شریف وہ مقدس کتاب ہے جس کو صرف پڑھنے اور سننے ہی سے نہیں بلکہ دیکھنے سے بھی ثواب ملتا ہے۔ تو آئیے ایک معصوم سے بچے سے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ میں محمد خان کو اس شعر کے ساتھ دعوت اسٹیج دیتا ہوں کہ اذکار و عبادت ہو دن رات حلاوت ہو، اذکار و عبادت ہو دن رات حلاوت ہو، پرسوز تلاوت ہو قرآن کے پاروں میں موصول تشریف لائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ صدق اللہ العظیم۔ پڑھے جاؤ قرآن پاک ایک مخصوص لہجے میں، پڑھے جاؤ قرآن پاک ایک مخصوص لہجے میں، صفائی ہوتی جائے قلب کی ہر ایک لمحے میں، اور آج بھی ہو سکتی ہے تجھ پہ یہ بارش لطف عمیم، اور آج بھی ہو سکتی ہے تجھ پہ یہ بارش لطف عمیم، کر تلاوت مرد مومن روز قرآن کریم۔ تو یہ تھے محمد خان، جنہوں نے اپنی عمر کے اعتبار سے قرآن کی ہر ادائیگی کے ساتھ انہوں نے تلاوت کلام اللہ پیش کیا۔ اب اس کے بعد ہمارا جو اگلا وقت ہے، ہمارا جو اگلا ٹارگٹ ہے وہ ہے تمہیدی بات۔ تمہیدی بات کے لیے میں مولانا عبدالواحد صاحب کو اس شعر کے ساتھ دعوت اسٹیج دیتا ہوں کہ اہل منتظر ہے دیر سے عالی وقار، اہل منتظر ہیں دیر سے عالی وقار، آپ کے پند و نصالح کا ہے انہیں انتظار۔ واحد بھائی سے درخواست ہے کہ آپ اسٹیج پر تشریف لائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے تمہیدی بات کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ تمہیدی بات میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ یہ پروگرام کا خیال میرے ذہن میں کیسے آیا، کیونکہ میں نے کیرلا میں دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے جب کسی ٹور پر جاتے ہیں یا ایسے ہی کسی سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں، بعد میں ان کے پیرنٹس یا اسی طریقے سے پنچایت جو وہاں کی ہوتی ہے، چاہے وہ سرکاری ہو یا ایسے ہی ذیلی تنظیمیں جو ہوتی ہیں، وہ ان کے لیے پروگرام منعقد کرتی ہیں۔ میں نے دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے بڑے کانفیڈنس کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ اپنی باتوں کو رکھتے ہیں، تو مجھے تعجب ہوا کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے بڑے اچھے اسلوب میں اپنے معافی ضمیر کو ادا کر رہے ہیں، تو کیوں نہ ہو اس کے لیے ہم بھی کچھ ایسا ٹرائی کریں کہ ہمارے بچے بھی اس قابل ہو جائیں کہ وہ اپنے معافی ضمیر کو ادا کر سکیں۔
ये सोच ही रहा था कि उसी दौरान देखा कि मुबश्शिर और मुज़म्मिल जा रहे हैं अंडमान। बड़ा अच्छा मौका हाथ आया। मैंने कहा चलो फौरन मैंने एक मैसेज लिखा मसारिफ ग्रुप में। उस वक्त ज़हन में सरसरी तौर पर यह था कि सिर्फ बच्चों का हो। बाद में जब घर आया कुछ सुनने वाले अपने तासुरात पेश कर सकें, इसके लिए भी इनको भी शामिल कर लिया जाए। इस तरह प्रोग्राम मुख्तसर से थोड़ा सा मुतव्वल की तरफ चला गया। बहरहाल बहुत खुशी की बात है कि सब बच्चों ने अच्छी तैयारी करके यहाँ पे आने की कोशिश की है, और उम्मीद है कि जब ये लोग पेश करने के लिए अपनी तकरीर आएंगे या अपने तजर्बात, अपने एहसासात जो दौरान सफ़र हुए हैं, तो इंशाअल्लाह बहुत सारी बातें हमको मिलेंगी। और ये एक बुनियाद होगी इन बच्चों के लिए कि किस तरीके से किसी सफ़र की रुदात या सफ़र के फीडबैक और उसके तासुरात को कैसे बयान किया जाता है। ये इंशाअल्लाह इनके लिए काम आएगा। क्योंकि मुझे 3 मिनट का वक्त दिया गया है, 3 मिनट से ज़्यादा हो रहा है, इसलिए मैं अपनी बात को यहीं पर ख़त्म करना चाहता हूँ कि ये प्रोग्राम जिस एतबार से मैंने सोचा था शायद वो उससे अच्छा होगा। अल्लाह ताला इस प्रोग्राम को बहुत ही अच्छे तरीके से मुकम्मल होने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नाज करता है ज़माना, नाज को भी नाज है। नाज करता है ज़माना, नाज को भी नाज है। तुम बुलंदी पर रहो, यही मेरे दिल की आवाज़ है। ये थे मौलाना अब्दुल वाहिद साहब, जिन्होंने तमहीदी बात आप लोगों के सामने पेश की। अब इसके बाद हमारा इस प्रोग्राम के करने का जो असल मकसद था, जिसके लिए ये प्रोग्राम रचा गया था, अब वो सिलसिला शुरू होने जा रहा है। तो आप लोगों से दरख्वास्त है, दिल को खूबसूरत बनाने में थोड़ी सी हमारी मदद कीजिए। अनजान बनकर मायूस नहीं बैठना है, खुलकर मुस्कुराइए और आनंद लीजिए। तो सबसे पहले मुबश्शिर से ये प्रोग्राम स्टार्ट होगा। तो मुबश्शिर खान को मैं इस शेर के साथ दावती स्टेज देता हूँ। खामोश ज़िंदगी जो बसर कर रहे हैं आप, खामोश ज़िंदगी जो बसर कर रहे हैं आप, सुना है गहरे समुंदरों पे सफ़र कर रहे हैं आप। बराए मेहरबानी आप तशरीफ़ लाइए और अपने सफ़र को उस तरीके से बयान कीजिए जिस तरीके से आप अपने दोस्तों के दरमियान बयान करते हैं। मुबश्शिर खान तशरीफ़ लाइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। से जब मुझे पता चला मैं अंडमान जाऊंगा तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं जाऊंगा, घूमूंगा। जब जिस दिन मेरी ट्रेन थी उस दिन 1:30 बजे के लगभग ट्रेन थी। तो हम लोग सोचे अभी एक बजे तैयार हो गए। 1 बजे तैयार हुए तो ट्रेन बहुत लेट हुई। ट्रेन लेट होते होते 6 बजे की हुई। हम लोग 5:30 बजे निकल गए। जब 5:30 बजे निकल गए, जब कलकत्ता में हम लोग पहुँचे तो जब हम बहुत खुश थे कि फ्लाइट पे बैठेंगे, पोर्ट बाजार एयरपोर्ट पे थे। वहाँ हम लोग गए रूस आइलैंड। रूस आइलैंड में हम लोग ने हिरन वगैरह देखा। उसके बाद हम लोग गए ब्रिज पे, ब्रिज देखी। 5 बजे निकल गए, राधानगर बीच गए। राधानगर बीच में इतनी तेज लहर आ रही थी, ऐसे हम लोग वहाँ पर बहुत मस्ती किए, फ़ोटो वोटो लिए, सब बहुत लोग थे, मज़े किए, बहुत देर तक हम लोगों ने किया। उसके बाद हम लोग जब घर आए फिर अगले दिन फिर एलिफेंट बीच गए। एलिफेंट बीच में सब कुछ वही किया, लेकिन 2 चीज़ें अलग की। वो 2 चीज़ें ये थी कि हम लोग सबमरीन की, सबमरीन में हम लोगों ने आधा बोट पानी के ऊपर, आधा बोट उसके नीचे, जो आधा बोट उसके नीचे था हम लोग उसके अंदर गए। उसके बाद हम लोग वहीं मछली देखी। सर तेरे चेहरे पे उदासी आँखों में नमी है, तेरे चेहरे पे उदासी आँखों में नमी है। टाटा नमक इस्तेमाल करो, तुम में आयोडीन की कमी है। तो ये थे मुबश्शिर खान, जिन्होंने अपने सफ़र के बारे में आप लोगों के सामने पेश किया। अब इसके बाद जो दूसरे मुसाहिम हैं, जो वो भी सफ़र के ताल्लुक़ से आप लोगों के सामने अपने सफ़र के बारे में कुछ बताएंगे। तो मुज़म्मिल ख़ान को मैं इस शेर से दावती स्टेज देता हूँ कि सुना है इस बच्चे ने सफ़र किया है,
سنا ہے اس بچے نے سفر کیا ہے جہازوں میں اڑتے ہوئے، زمینوں پہ چلتے ہوئے، سمندر میں غوطہ لگاتے ہوئے۔ سنا ہے اس بچے نے سفر کیا ہے جہازوں میں اڑتے ہوئے، زمینوں پہ چلتے ہوئے اور سمندر میں غوطہ لگاتے ہوئے۔ جناب تشریف لائیے مسکراتے ہوئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب ہم لوگوں کو پتہ چلا کہ ہم لوگ انڈمان جا رہے ہیں تب ہم لوگوں کو بہت خوشی ہوئی۔ لوگ 5 بجے گھر سے نکلے لیکن وہاں پہنچے پتہ چلا کہ ٹرین لیٹ ہو گئی، پھر لیٹ ہوتے ہوتے 8 بجے کی ہو گئی۔ ہم لوگ ناشتہ وہیں کر لیے جو ٹرین پہ کھانے والے تھے، پھر ادھر سے گئے کلکتہ، وہاں کھانا کھائے، پھر اگلے دن 10 بجے ایئرپورٹ گئے، ادھر سے فلائٹ پکڑی اور چلے گئے پورٹ بلر، اٹھے گئے ہیولوک پہ گئے، اس دن رکے ایک، پھر اگلے دن گئے ڈائیونگ پہ، اندر گئے تو بہت ساری مچھلیاں تھی، یہاں دوسرے قسم کی، وہاں اس سے بھی اچھی بہت قسم کی تھی، بڑی چھوٹی سب مچھلی تھی۔ پھر باہر آئے، پھر تھوڑا نہائے، پھر باہر نکلے، پھر گئے ایلیفینٹا، پھر ادھر پہلے پیرا سیلنگ کیے، مزہ آ رہا تھا، پھر واپس آئے، پھر اسنوکلنگ کیے، اس کے بعد جیسکی چلائے، اس میں مزہ آ رہا تھا، پھر جا کے ادھر کنارے پہ نہائے، پھر رائڈ کیے، رائڈ کرنے کے بعد واپس بوٹ سے گھر چلے، مسجد چلے آئے، پھر اگلے دن شور ڈائیونگ کیے، شور میں وہی کنارے پہ نہ جا رہے تھے، اندر 2 گاڑی تھی، 2 بائک تھی، اس پہ بیٹھے فوٹو ویڈیو کھنچوائے، پھر واپس آ گئے گھر۔ ماشاءاللہ، یہ تھے مزمل خان جنہوں نے اپنے سفر کے تعلق سے آپ سبھی لوگوں کے سامنے چند باتیں پیش کی۔ انہوں نے کہاں پہ ٹہلا اور کیا چیزیں دیکھی، ان تمام چیزوں کے بارے میں آپ لوگوں کے سامنے انہوں نے پیش کی۔ تو ان دونوں لوگوں کے سفر کے بارے میں کہنا چاہوں گا وہ یہ کہ اس سفر میں نیند ایسی آ گئی، اس سفر میں نیند ایسی آ گئی، ہم نہ سوئے ہاں مگر رات تھک کر سو گئی۔ تو یہ 2 مساہم تھے جو اپنے سفر کے تعلق سے آپ لوگوں کے سامنے اپنی باتیں رکھ چکے ہیں۔ اب ہمارا جو اگلا قدم ہے وہ ہے میرا مکتب کا سفر۔ یہ عنوان سامیہ خان کو دیا گیا ہے، تو سامیہ کو میں اس شعر سے دعوت اسٹیج دیتا ہوں کہ محفل کا رنگ و حسن بڑھانے کے واسطے، محفل کا رنگ و حسن بڑھانے کے واسطے، آ جاؤ مکتب کا سفر سنانے کے واسطے۔ سامیہ خان تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں جو بتانے جا رہی ہوں وہ ہے جو میں ایگزام میں فرسٹ آئی تھی، اور جب میں ایگزام میں فرسٹ آئی تھی تو میرے گھر والے اور میرے اساتذہ بہت خوش ہوئے تھے، اور میری پھپھی اور امی اور عابد چچا نے مجھے انعام بھی دیا تھا، اور میں 2 جگہ ٹیوشن بھی پڑھتی تھی، ایک ظہر بعد پڑھتی تھی اور ایک عصر بعد پڑھتی تھی۔ ظہر بعد والے میں پڑھتی تھی میتھ اور انگلش، اور جو عصر بعد پڑھتی تھی اس میں انگلش پڑھتی تھی اور انگلش بولنے کی پریکٹس وغیرہ بھی ہو جاتی تھی، اور میرے ابو بھی پڑھا دیتے تھے، اور میرے تمام چچا بھی کبھی نہ کبھی پڑھا دیتے تھے۔ میں نے 15 اگست میں پڑھایا تھا ترانہ اور سورہ معون، اور 26 جنوری میں بھی میں نے پڑھا تھا، اردو تقریر کی تھی اور پڑھایا بھی تھا ترانہ۔ میرے ابو اور اسکول اور 2 ٹیوشن سے اور تمام چچا سے پڑھ کر میں فرسٹ آ گئی۔ میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتی ہوں۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ، یہ تھی سامیہ خان جنہوں نے بہت ہی اچھے انداز اور خوبصورت طریقے سے آپ لوگوں کے سامنے اپنے مکتب کا سفر پیش کیا۔ میں ایک بات کہنا چاہوں کہ لوگ سوچتے ہیں کہ پہلی پوزیشن لانا بہت آسان ہے اور اس میں لوگ اتنا حوصلہ افزائی نہیں کرتے، لیکن چونکہ میں بھی ایک اسٹوڈنٹ ہوں، ایز اے اسٹوڈنٹ میں جانتا ہوں کہ اسکولوں میں یا کالجوں میں پہلی پوزیشن لانا کئی ساری راتوں کو جاگنا پڑتا ہے، بہت ساری قربانیاں دینی پڑتی ہے، تب جا کے یہ مقام حاصل ہوتا ہے۔ میرے ایک
टीचर ने क्या खूब कहा था कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनू सा दिल में जगाना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनू सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि कैसे बना ये आशियाना, पूछा चिड़िया से कि कैसे बना ये आशियाना, तो बोली भरनी पड़ती है उड़ान, बार बार तिनका उठाना पड़ता है। तो माशाअल्लाह ये थी सामिया खान जिन्होंने आप लोगों के सामने अपने मकतब का सफ़र पेश किया। अब इसके बाद हमारा जो अगला टारगेट है, जो अगला वक्त है, वो है मेरी ईद, जिसको ये उन्वान दिया गया है। उनका नाम है खदीजा बिन्त असजद। कहते हैं ना कि हर एक दर्द की शिद्दत छुपाई जाएगी, हर एक दर्द की शिद्दत छुपाई जाएगी, ईद तो आखिर ईद है मनाई जाएगी। खदीजा खातून से मेरी दरख्वास्त है कि बराह करम आप तशरीफ़ लाइए और अपनी ईद का सफ़र ऑडियंस के सामने शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी ईद, अल्हम्दुलिल्लाह हर बार की तरह इस बार भी मेरी ईद काफ़ी अच्छी गुजरी। जैसे जैसे ईद का दिन करीब आता रहा वैसे वैसे मेरी खुशी बढ़ती जा रही थी। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं अपने वालिद साहब के साथ ईद मनाऊं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ये ख्वाहिश पूरी हुई और मैंने अपने वालिद साहब के साथ ईद मनाई। हमने चांद रात को मेहंदी लगाई और सुबह जल्दी उठकर तैयार होकर हमने सबसे ईदी ली। हमें ईदी लेने में बड़ा मजा आया। हम ईदी लेकर अब्बू और बड़अब्बू के साथ ईदगाह पर गए। वहां हमने काफी सारी चीजें देखी और मैं अपने लिए और अपनी छोटी बहन आयशा के लिए खिलौने खरीदे। मर्द हजरात भी ईद की नमाज के बाद एक दूसरे से मिलने उनके घर गए। वहां मुझे एक चीज काफी अलग लगी। वहां सवैयां वगैरह की जगह चाय, नमकीन, पान चलता है और घर में सवैयां वगैरह। बाहर का नजारा बहुत दिलकश था और मैं अपनी बातों को यही खत्म करती हूँ। अब इसके बाद हमारा जो अगला वक्त है वो हौसला अफजाई है, जिसके लिए मैं मौलाना साजिद साहब को इस शेर के साथ दावत स्टेज देता हूँ कि ए जान वफा जलवा दिखाने के लिए आ, ए जान वफा जलवा दिखाने के लिए आ, ख्वाबीदा ज़िंदगी को जगाने के लिए आ, बेताब निगाहों का भरम टूट न जाए, बेताब निगाहों का भरम टूट न जाए, सोई हुई महफिल को जगाने के लिए आ। साजिद भाई से दरख्वास्त है कि बराए करम आप तशरीफ़ लाइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम और बच्चों, माशाअल्लाह आज का ये जो प्रोग्राम हुआ, इसे देखकर और बच्चों के परफॉर्मेंस को देखकर बहुत खुशी हुई कि छोटे छोटे बच्चे हैं, स्टेज पर आना, फिर अपनी बातों को रखना और बातों को इस अंदाज में रखना कि बाज़ बड़े बड़े भी उस अंदाज में अपनी बातों को पेश नहीं कर पाते हैं। ये छोटे छोटे बच्चे ऐसी बातें लोगों के सामने, और फिर जब जहन में ये हो कि घर में लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे भी हैं, जिनका एक गांव में भी मकाम है और जिस जगह पर पढ़ रहे हैं वहाँ पर भी उनका एक मकाम है, फिर ऐसे लोगों के सामने भी बात रखना और अच्छे अंदाज में बात रखना, ये बच्चों के लिए बड़ी काबिल सताइश बात है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जिन बच्चों ने अपने परफॉर्मेंस दिए, चाहे वो ईद के ताल्लुक से हो, चाहे वो मकतब के ताल्लुक से हो, चाहे वो सफ़र के ताल्लुक से हो, सफ़र बयान करना कोई आसान काम नहीं होता है, क्योंकि सफ़र में आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको आप ऑब्जर्व करते हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी जिसको आप एक्सपीरियंस करते हैं, फिर उनको अपनी बातों में रखना और एक बेहतरीन कम्युनिकेशन में ढालना, और वो भी कम्युनिकेशन ऐसा कि वो इफ़ेक्टिव हो, ये बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि उसमें किस चीज़ों को नज़रअंदाज करना है और किन चीज़ों को सेलेक्ट करना है और उन सेलेक्ट अल्फाज का भी फिर इंतखाब करना है। तो फिर ऐसे वक्त में ये छोटे बच्चे हैं जिनका ताल्लुक अगर एजुकेशन लेवल पर देखा जाए तो प्राइमरी से ज़्यादा किसी का नहीं है, फिर भी अपनी बातों को रखना और लोगों के सामने बयान करना। कुछ लोगों ने स्क्रिप्टेड यानी तैयार किया, कुछ लोग बगैर स्क्रिप्टेड ऐसा लगता है तैयार किया है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहूँगा वो है कि हमारे जो वालिदैन हैं और हमारे घर के जो गार्जियन हैं और जो बड़े लोग हैं, उनके ताल्लुक से
کہ بچے نشو نما اپنی کیسے کرتے ہیں، بچوں کے کا جو گروتھ ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے اپنی ویڈیو سے بتایا کہ بچوں کا جو فزیکل، مینٹل، ایموشنل جو گروتھ ہوتا ہے بچوں کا، کہ کس طریقے سے ان کا جسمانی، روحانی، جذباتی اور اسی طریقے سے ان کے ثقافتی یا تہذیبی جو ان کا گروتھ ہوتا ہے، ان میں بڑا دخل ہوتا ہے گھر والوں کا اور ان کے موٹیویشن کا۔ آپ یہ دیکھیے کہ بچوں کو اگر آپ پوزیٹو وے میں سمجھاتے ہیں تو بچے دھیرے دھیرے موٹیویٹ کرتے ہیں، اور جب وہ موٹیویٹ ہوتے ہیں تو ان کے اندر کوالٹیز پیدا ہوتی ہیں، اور جب کوالٹیز پیدا ہوتی ہیں تو وہ بچے نکھرتے ہیں، اور جب نکھرتے ہیں تو یہی بچے والدین کا، گاؤں والوں کا نام روشن کرتے ہیں، اور یہی وہ بچے ہیں جو اپنے ملک کو آگے بڑھاتے ہیں، جن کا کنٹریبیوشن ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے یہ جو بچے ہیں سادے قسم کے ہیں، سادہ لو ہیں، ان کے ابھی دلوں پر، ان کے ذہنوں پر، ان کے دماغوں پر بہت کچھ لکھا ہوا نہیں ہے۔ آپ جیسے چاہیں ویسے ڈھال لیں، جیسے کہتے ہیں کہ پتھر کی کوئی قیمت نہیں ہو سکتی، لیکن اگر پتھر کو آپ ڈھالیں پھر بھی اس کی ویلو ہو جاتی ہے۔ کسی نے کہا ہے کہ ایک پتھر کی بھی تقدیر سنور سکتی ہے، ایک پتھر کی بھی تقدیر سنور سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ سلیقے سے تراشا جائے۔ اگر بچوں کو سلیقے سے تراشا جائے تو کہا بھی جاتا ہے کہ کندے نا تراش کو تراش کر کندن بنایا جا سکتا ہے۔ ایسے یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں، اگر ہم چاہیں تو ان کو تراش کر کندن اور ہیرے کی شکل میں لوگوں کے سامنے پیش کر سکتے ہیں۔ تو بچوں کو ہم موٹیویٹ کریں، بچوں کی رہنمائی کریں، بچوں کی جو بھی رہنمائی ہے، اور اسی طریقے سے ان کے اندر ایک پازیٹیو سوچ، پازیٹیو تھاٹ پیدا کریں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب پازیٹیو تھاٹ پیدا ہوتی ہے تو وہ پازیٹیو تھاٹ شیئر بھی کرتے ہیں، اور جب پازیٹیو تھاٹ شیئر کرتے ہیں تو معاشرے میں ایک پازیٹیو تھاٹ ابھرتی ہے، اور جب وہ چیز ابھرتی ہے تو لوگوں کے اندر ایک بہترین سوچ اور لوگوں کے اندر اخلاق، اچھے کردار پیدا ہوتے ہیں۔ تو ہم کوشش یہ کریں، ہمارے پروگرام کی ایک کوشش یہی رہی ہے کہ کس طریقے سے اپنے بچوں کو آگے بڑھایا جائے، جس فیلڈ میں جائیں اس فیلڈ میں ہم ان کو آگے بڑھائیں۔ اس میں ضرورت ہے والدین کی۔ ہم نے بچپن میں اپنی ماں سے بہت سارے واقعات سنے ہیں کہ جن میں ماں کا رول بڑا اہم ہوتا ہے، اور یہاں آج دیکھا جاتا ہے کہ پورا رول باپ کو دیا جا رہا ہے کہ وہی سب کچھ کریں۔ نہیں، ہمیشہ رول جب بھی رہا ہے ماں کا۔ کوئی بہت بڑا بزرگان دین بنا، ان کے پیچھے دیکھو تو ماں کا ہاتھ، کوئی بہت آگے بڑھا تو اس کے پیچھے دیکھیے تو ماں کا ہاتھ، کوئی اور کچھ دیکھیے، بچے اخلاق کا بہت اچھا ہے، بچے کے اندر انصاف ہے، بچہ ہر وقت جہاں جاتا ہے سچ بولتا ہے، بچے کی پرسنالٹی ایک بہترین پرسنالٹی ہے، پتہ چلا کس کا ہاتھ ہے؟ ماں کا ہاتھ ہے۔ تو ماں اگر چاہیں تو ایک پازیٹیو رول ادا کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ پروگرام گھر میں کرایا گیا ہے، تاکہ جہاں مرد حضرات کوشش کر رہے ہیں وہی خواتین حضرات بھی اگر کوشش کریں، اور وہ زیادہ سمجھتی ہیں۔ آج کے دور میں آپ کو بتلاؤں کہ ارلی چائلڈہڈ کیئر اینڈ ایجوکیشن ECCE یا اسی طریقے سے پرائمری ایجوکیشن میں گورنمنٹ آج کل سب سے زیادہ جو موٹیویٹ کر رہی ہے اور جو پریفرنس دے رہی ہے، یعنی ترجیح دے رہی ہے، وہ عورتوں کو دے رہی ہے۔ وہ یہ کہتی ہے کہ پرائمری لیول پر، نرسری لیول پر جتنی بہترین طریقے سے گائیڈنس اور کمیونیکیشن اور بچوں کو جو اچھی طریقے سے ڈھالنا جتنا ایک عورت کر سکتی ہے، عورتیں اگر چاہیں تو اس گھر کو بڑا خوبصورت اور ان بچوں کو بڑا اچھا بنا سکتی ہیں، اور یہ بچے اگر اچھا بنیں گے تو یہ بچے بھی ستارے کے مانند چمک سکتے ہیں۔ میں اپنی بات یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان بچوں کو جس فیلڈ میں جائیں اس میں کامیابی ان کا قدم چومتی رہے، ان کو کامیابی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، یہ تھے ساجد بھائی جنہوں نے بہت ہی شاندار طریقے سے اپنی باتوں کو بچوں کی حوصلہ افزائی کے تعلق سے آپ لوگوں کے سامنے پیش کی۔ میں یہ شعر کہنا چاہوں گا کہ کرتا ہے رشک زمانہ ہم پہ اس لیے، کرتا ہے رشک ہم پہ زمانہ اس لیے، ہم میں ایک خطیب جو سحر بیاں ہے۔ اب اس کے بعد میں صوفیہ خان کو دعوت اسٹیج دیتا ہوں۔ ان کی خواہش ہے کہ میں بھی کچھ اشعار آپ لوگوں کے سامنے پڑھوں، تو صوفیہ تشریف لائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعلان خدا بندی قرآن کا نعرہ ہے، پردے میں ہو بیدی یہ فرض ہمارا ہے۔ اعلان خدا بندی
कुरान का नारा है, पर्दे में रहो बहना, ये फर्ज हमारा है, ये फर्ज हमारा है। बज़ाहिर चुप जो रहते हैं उन्हें गूंगा न तुम समझो, बज़ाहिर चुप जो रहते हैं उन्हें गूंगा न तुम समझो, खामोशी के समुंदर में बड़ा सैलाब आता है। माशाल्लाह, ये थी सूफिया खान, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से शेर को आप लोगों के सामने पेश किया। अब इसके बाद ये हमारा जो प्रोग्राम है बिल्कुल इख्तिताम पे है। सिर्फ एक ही वो पर्सनालिटी, वो शख्स बचे हुए हैं जो सदारती गुफ्तगू आप लोगों के सामने पेश करेंगे। मेरी इससे मुराद हम सब के बड़े भाई हाफिज मोहम्मद हामिद खान हैं। मैं हामिद भाई को इस शेर से दावत स्टेज देता हूँ कि ऐबाद सबा कुश्तू ने सुना मेहमान जो आने वाले हैं, ऐबाद सबा कुश्तू ने सुना मेहमान जो आने वाले हैं, कलियां न बिछाना राहों में हम दिल को बिछाने वाले हैं, और देखी है झलक तेरी हंसते हुए तारों में, और देखी है झलक तेरी हंसते हुए तारों में, तुम सा कोई बुलबुल नहीं दुनिया की बहारों में। हामिद भाई से दरख्वास्त है कि बराह करम आप तशरीफ लाइए। आज के प्रोग्राम के मुतालिक लोग कहते हैं ना कि हमें एक सही प्लेटफॉर्म नहीं मिला, एक सही घर नहीं मिला, एक सही पेरेंट्स नहीं मिले, सही इन्वायरमेंट नहीं मिला, सही माहौल नहीं मिला कि हम अपने आप को सही बना सकें, जहां हम अपने आप को आगे बढ़ा सकें। हम हमेशा कहते हैं, लेकिन आप लोगों के पास अल्लाह का शुक्र है कि एक सही घर है, एक अच्छा माहौल है, अल्हम्दुलिल्लाह लोग पढ़े लिखे भी हैं। तो आपके पास एक मौका है कि जो हमारी आने वाली नस्ल है हम इसको किस तरीके से और आगे बढ़ाएं, और जिस तरीके से घर की जिम्मेदारी को तालीमी एतबार से आगे बढ़ाने के लिए मौलाना अब्दुल वाहिद साहब कोशिश करते हैं, फिक्र करते हैं, मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं। ये जज्बा, ये कोशिश बाकियों में नहीं देखी जाती है। तो मैं बड़ा भाई होते हुए गुजारिश करूंगा साजिद से, मौलाना साजिद और हाफिज वासिक से दरख्वास्त करूंगा कि जब वो यहाँ मौजूद ना रहे तो कोशिश करें कि जो उनकी तरह कोशिश करें कि जो हमारी जनरेशन है, जो कमिंग जनरेशन, जो बच्चे लोग हैं, हम उनको किस तरीके से सख्त कर सकें, उनको तरबियत दे सकें और उनका फ्यूचर बनाने में मदद करें। क्योंकि एक बार फ्यूचर बन गया घर में किसी का, 4 लोगों का, 5 लोगों का, तो रास्ते बहुत आसान हो जाते हैं। बाकी आने वाले जितने बच्चे हैं इंशाअल्लाह उनको इनकी सबकी मदद मिलेगी और वो कामयाब होंगे। तीसरी चीज़, ये जो प्रोग्राम हुआ है आज आपने देखा कि जो मुबश्शिर हैं, मुजम्मिल है, सामिया, खदीजा, सूफिया को देखिए, कॉन्फिडेंस देखिए कि जिसे 2 लाइन 3 लाइन याद है, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस देखिए कि वो बच्ची कह रही कि मैं कुछ बोलना चाहती हूँ या कुछ नात पढ़ना चाहती हूँ स्टेज पर। ये बहुत बड़ी चीज़ है जो इनको आगे बढ़ाएगा। आप कंपेयर कर सकते हैं कि आप लोगों को एक कमेंट्स करना था 30 सेकेंड का, 40 सेकेंड का, लेकिन तरबियत नहीं होने की वजह से कितनी मुश्किल हो रही थी कि 1 मिनट बोलना बहुत मुश्किल हो रहा था, आवाज़ नहीं निकल रही थी, घबराहट हो रही थी, टेंशन हो रही थी। क्योंकि ट्रेनिंग नहीं थी, तरबियत नहीं थी। और ये बच्चों को तरबियत है, इनके पास 10-10 साल के बच्चे, 6 साल के बच्चे, कोई 3 मिनट, कोई 4 मिनट, ये बहुत बड़ी चीज़ है। आज 3 मिनट बोल रहे हैं, कल इंशाअल्लाह ये 30 मिनट, 1 घंटे ये बोलेंगे। लेकिन इसके लिए हमारी निगरानी की ज़रूरत है, हमारी मेहनत की ज़रूरत है। तो घर की औरतों के बारे में जैसा कि क्या नाम है, साजिद ने कहा, मौलाना साजिद ने कहा कि सबसे बड़ा रोल कोई अगर प्ले करता है तो घर की औरतें करती हैं। तो मेरी उनसे गुजारिश है कि आप लोग अपनी जिम्मेदारियों को समझिए और जो औकात आप दीगर चीज़ों में सर्फ करती हैं, इन बच्चों के लिए अगर करेंगी तो इंशाअल्लाह आपकी सेहत भी अच्छी होगी और आप में इज्तिमाइयत भी होगी, और आपकी आने वाली नस्ल जो आपको बुढ़ापे में काम देगी वो इंशाअल्लाह एक बेहतरीन लोग होंगे कि बुढ़ापे में आपको इनसे किसी भी तरीके की रुसवाई या तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी। तो एक आप लोग कोशिश करिए। दूसरे, आखिरी में इस प्रोग्राम में, हालांकि मुझे 3 मिनट दिया गया तो मुझे लगता 5 मिनट हो गया,
तो इंशाल्लाह 2-3 मिनट और मैं लूँगा इस प्रोग्राम के मुतालिक इन बच्चों के बारे में। जैसा कि मुबश्शिर ने बताया है, तो मुबश्शिर के बारे में मैं कहूँगा, देखो बेटा, कॉन्फिडेंस होना ये बहुत अच्छी चीज़ है, कॉन्फिडेंस अच्छी चीज़ है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस ये बहुत ही बुरी चीज़ है। ओवर कॉन्फिडेंस आपको नीचे लेके जाती है, कॉन्फिडेंस आपको ऊपर लेके जाती है। आपने इसके लिए कोई मेहनत नहीं किया, कहीं लिखा नहीं, कोई बेहतर करने के लिए कोशिश नहीं की। अगर सफ़रनामे को बयान करें, अल्हम्दुलिल्लाह आप अपनी एज के हिसाब से बहुत अच्छा आपने बोला, मुज़म्मिल ने अपनी उम्र के हिसाब से बहुत अच्छा बोला, और तमाम के तमाम लोगों के लिए मैं यही चाहूँगा कि आज के बाद से सभी लोग कोशिश करें, मौलाना अब्दुल वाहिद रहें या ना रहें, 2 महीने में 3 महीने में इस तरीके का एक प्रोग्राम हो जाए, तो इंशाअल्लाह इस घर के जो बच्चे हैं इंशाअल्लाह वो आगे कामयाबी के साथ आगे बढ़ेंगे, उनका टैलेंट और बढ़ेगा और वो आगे बढ़ेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहने सुनने अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तेरा सानी नहीं मिलता मुझे इस पुरबहारी में, तेरा सानी नहीं मिलता मुझे इस पुरबहारी में, चला आफताब बनकर इस बज़्म अल फारूक में। तो आज का ये प्रोग्राम ख़त्म हो चुका है। अब चाहा यह जा रहा है कि ये बच्चे और औरतें जिन्होंने अपनी अपनी बातें ऑडियंस के सामने रखी है, तो उस ताल्लुक़ से कुछ इनामात इन बच्चों को नवाजा जाए। बच्चों में सामिया ख़ान को मैं मौलाना अब्दुल वाहिद साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो आएँ और अपने हाथों से सामिया को इनाम नवाज पेश करें। इसके बाद जो दूसरे मुसाहिम हैं वो है खदीजा खातून। हामिद भाई से दरख्वास्त है कि आप तशरीफ़ लाइए और खदीजा खातून को इनामात से नवाजिए। अब इसके बाद जो तीसरे मुसाहिम हैं वो है मुसम्मिल ख़ान। आबिद भाई से मेरी मुदबाना दरख्वास्त है कि वो आएँ और मुसम्मिल को इनामात से नवाजें। इसके बाद जो चौथे मुसाहिम हैं वो है मुबश्शिर ख़ान। साजिद भाई से मेरी दरख्वास्त है कि बराह करम आप तशरीफ़ लाइए और मुबश्शिर ख़ान को इनामात से नवाजें। अब इसके बाद जो आखिरी और लास्ट मुसाहिम है वो है सूफिया खान। सूफिया खान को जो शख्स इनामात नवाजेगा वो मैं ही हूँगा। सूफिया खान तशरीफ़ लाइए। وتنفتح البصائر بعد वो है मोहम्मद खान। वाहिद भाई से दरख्वास्त है कि आप तशरीफ़ लाइए और मोहम्मद खान को इनामात से ظلم من ظلموا وتشفى جراح। माशाअल्लाह आज का ये प्रोग्राम मुकम्मल हुआ और उम्मीद है कि हर साल इसी तरीके से प्रोग्राम को रखा जाएगा और हर शख्स पूरी दिलजोई और पूरी दिलचस्पी के साथ इस प्रोग्राम में शरीक होगा और अपनी अपनी जानिब से पूरी कोशिश, पूरी मेहनत, पूरी लगन के साथ इस मुशायरे में मज़ीद तरक्की लाने की और बेहतर बनाने की कोशिश करेगा। तो इस मुशायरे के लिए आप लोगों का वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।